ثنا خان کو دعوت دینے لگا ہوں جو قائد محترم کے منظور نظر ہیں، تشریف لاتے ہیں محمد حارث چشتی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ حسین فخر اخیار زمن خادم حسین فخر اخیار زمن خادم حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ زماتن من لتا قربان شاہ ستا پا محبت میں دازل نورم دیر ودان شاہ شکر دے کریم را لستا مین درا کڑے زار میں خاندان ستا لڈیر خکولی خاندان شاہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ دلوں پشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ تنو فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ دلوں پشمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول
اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ شسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدائے نقش نالے نتے کنم جا یا رسول اللہ چھبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامی را دران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا زی سیاہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ لاتے ہیں ہمارے مہمان خطیب معروف خطیب محترم مولانا شاہد چشتی صاحب نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دوستو میں بابا جی دے عرش پاک تے بابا جی دیاں یاداں تازہ کرنیاں تو تسی فیض آباد دا ماحول بنانا ہے تے بتیاں جلا دیو جدے تو ہون میں کفر پہ جلدا ہے اور میں اپنا لکھیا ہویا ایک شعر پیش کرنا چاہنا سب اخباراں وچ ختم نبوت دا کالم نہیں آیا سب اخباراں وچ ختم نبوت دا ایک کالم نہیں آیا اور ہر ایک دے حصے ایک غیرت مند عالم نہیں آیا اور جے پیرا دیتا ختم نبوت دا اور انجدہ حسین دا خادم نہیں آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
اور بڑیاں کفر کوشاں کی دیا انشاءاللہ اے لبیک دا نعرہ بند نہیں ہو سکتا، اے غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اے غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، پیار بابا جی دا چھٹ نہیں سکتا، اے غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، پیار بابا جی دا چھٹ نہیں سکتا، ایک گردن لیندی ہے تے لے جائے چشتی لبیک دا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آنکھ لگ جانے کو آرام کرتے ہیں، جب بھی لگی ہے آنکھ مجھے آرام چلا گیا حسنا تو پیر شبر چلا گیا کی جو اور نموس رسالے دے مسئلے تھوڑی جائی توجہ معاملات نو نمٹان چکیتی گئی پہنا ان گستاخان دا کی ایمان وٹنا ہے، لیکن کفر نو سمجھ آئی تخیر ہو گئی، فیس بک تے نہیں بخاری ورگے بولے ان لبیک آلے کتھے نے میں کہا سن لو کرلے نیولیو کرلیو تے چھپک لیو اور سن لو اور لبیک آلے آج بھی اتھے نے لبیک آلے کل بھی اتھے ہیں اور تیرا تاں کھلا چھڑیا تھی اللہ ویکھنا دی ماوا اور ریکو لال دے جمعے نے یا لبیک علیہ نے پورے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سارے حضرات فیض آباد دا تصور کرو تو بتیاں جلا دیو، ہاتھ تھلے نہیں کرنا، ہاتھ لہرا دیو ذرا بابا جی ویہ رہے کسے دا موبائل بند نہ ہوئے، جلا دیو جلا دیو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس لہرانا ذرا، کفر لڑدا تے لڑ جائے، سڑدا تے سڑ جائے، مردہ تے مر جائے، بابا جی چراغ جلا کے چلے گئے، انشاءاللہ چراغ جلدہ رہے گا، نبی نور اب نور کیا ان کا کہ لہراؤ ذرا لہراؤ، نبی نور اب نور کیا تے کوئی حضور جیا رب دے دل دار جیا تے کوئی حضور جیا، ہاتھ بھی لڑانے نے پڑھنا بھی ہے بابا جی، ہاتھ بھی لڑانے ہن پڑھ دے ہاں، اے انگلہ چو میرے آقا چشم چلائے نے، مٹھی ویچ کنکرانو کلم پڑھائے نے، تے او دے ہاتھ ید اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، او تھتک الحمدللہ، اے جناب بچیاں پیاں بھل دیاں اور دیوانے پہ دستے نے بابا جی جلا چراغ جلا کے دیکھے گئے ہو، اور جو اقبال نے آکھا ہے میں شہید عشق نبی ہوں، میری قبر پر وہ قمر کا چراغ جلے گا، وہ فرشتے لے کے آئیں گے اور چراغ لے کے آئیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
सजा मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। और जड़े तलाका ने मुफ्ती ने तुझे भी सुन लो सारा तलाका दुआ वाले मुफ्ती है तुझे और लबैक दे मुहाला मुफ्ती काला मुंह ते नीले पैर ओए मेरे बाबा जी दी हर दम खैर और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन। जदों बाबा जी ने हदीस पढ़ी मन सब्बा नबियन फक्तलू हो कईयां नूं मरोड़ उठे हदीस को नहीं माका पुत्र तगड़े हो जाओ ये भी हदीस बाबा जी ने कढ़ी थी तो बच्चे बच्चे दा बयानिया बन गया अगली हदीस भी आ गई है मन सब्बा नी फक्तलू हो फरमाया जड़ा मैनू पौंके ओनू भी कट के रख पट के रख नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नूर अल्लाह बत्तियां नहीं बंद बत्तियां नहीं बंद करनी जलानी लहरानी जैसे इस शेर से बाबा जी बहुत खुश होते सा नूर अल्लाह नूर नु संवार के है गले नूर नूर नु संवार के है गले मीम वाले घुंड नु उतार के है कलिया अरब दा राज दुलारा अरशदा नूर सितारा है मजहर जात खुदा ते कोई नहीं हुजूर जया रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं बलोचिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान खतीब किबला मोहतरम मौलाना सईद अहमद साहब तशरीफ लाते हैं नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मुफ्ती सईद रजवी साहब तशरीफ लाते हैं।
نحمدك يا من شرح صدورنا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل صدق الله مولانا العظيم شد غروب از ما خدایا آفتاب دین حق رفت از ما یار واللہ ماہتاب دین حق بود و کنز ہدایت سوئے از رب الودود بے خبر ماندن سے اوئی بد نصیبی ماں ببود یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ایسے گوہر سے ایسی ہستی سے ہم بے خبر رہے کہ جو دنیا میں تشریف لائے کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی ہوتی ہے اور ہمارے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے آنے کا مقصد بھی دنیا میں یہی تھا اپنا کام کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہم بے خبر رہے ماں بغفلت رفت از ما گلگلاب دین حق بود برما مطر رحمت سایہ ابر کرم آورش بود سرد سایہ رفتنش باد گرم در نظر پش مرد آید ہر جناب دین حق رفت از ما یار واللہ ماہتاب دین حق باش خاموش اے خلیقہ قدر او داند کریم ایسی ہستیوں کی قدر دانی یہ رب العالمین یہ اس کی نظر ہوتی ہے ایسی ہستیوں پر باش خاموش اے خلیقہ قدر او داند کریم بے تعرف ہست حق بربندگان خود رحیم بود آن رحمانی گوہر بود باب دین حق رفت از ما یار واللہ ماہتاب دین حق میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے عرس مبارک تو آپ جانتے ہیں کیا صرف ہمارا مقصد آنے کا یہاں پر عرس مبارک کو منانا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف بابا جی کے اس مشن کی تجدید کرنی ہے کہ جو انہوں نے ہمارے ہاں سونپ کے ہمیں اپنا گلگلاب عطا فرمایا ہے جو ہمارے درمیان یہاں پر موجود بھی ہے میرے بھائی اگر کرامتیں دیکھیں تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کچھ اساتذہ کرام ہوتے ہیں جو اپنے طلبہ کو صرف پڑھاتے ہیں توجہ کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنے طلبہ کو صرف پڑھاتے ہیں حضرت قبلہ استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ استاذ کامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو صرف پڑھایا نہیں بلکہ پڑھا کے قائد بھی بنا دیا دنیا میں آج آپ دیکھیے کہ اسٹیج پر اکثر ان کے تلامذہ کرام ہے یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ لوگوں ہم ناقص استاذ نہیں ہیں اگر ہم پڑھانے پر آ جائیں تو ایسا کامل بنا دیتے ہیں کہ پڑھا بھی دیتے ہیں قائد بنا بھی دیتے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ ہم تو بلوچستان کے اس سنگلاخ جگہوں سے آئے ہیں اگر آپ کرامت دیکھیں بابا جی کی تو توجہ فرمائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا قیامت کے دن بابا جی فرمایا کرتے تھے نا
बाबा जी फरमाते थे कि अब उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और फिर फरमाते थे आज ले उनकी पनाह, वरना कयामत में क्या होगा? कयामत में तो वो लोग जो आज नाच रहे हैं वो भी खड़े होकर कहेंगे रब्बना अताना सादतना, ऐ अल्लाह हमने अपने वडेरों की बात मानी है, अपने सरदारों की बात मानी है, अपने लीडरों की बात मानी है, जो हमें नचाया करते थे, दुनिया में हमें फिस्को फुजूर में मुब्तला किया करते थे, वहां तो वो भी यही कहेंगे, वो भी कहेंगे फादल्लून सबीला, हमें तो गुमराह किया है। बाबा जी फरमाते थे कि दारुल अमल यही है, अमल करना है तो यहां पर कीजिए। और उन्होंने एक तोहफा में अता करके समझा दिया, लोगों अब बहाने तुम्हारे खत्म हो गए, अब तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना कयामत के दिन काबिल कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हें हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है तो मेरे लाडले की इत्तिबा करो और इनका साथ दो जब तुम कयामत में आओगे। हम इतने बड़े नहीं हैं कि सरकार की बारगाह की बात करें, हम तो ये कहेंगे कि इतनी तो वफा करके जाए किबला अमीरुल मुजाहिदीन से कि जब हमारी रूह परवाज कर जाए, जब कयामत के दिन जाए तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन देख के फरमाए कि ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा गुलाम आ रहा है। और फिर उसके बाद तवज्जो, वहां बलूचिस्तान में तसव्वुर भी नहीं किया जाता सरदारों के खिलाफ उठना। 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है, वहां पर तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता। लेकिन रब्बे कदीर जानता है कि जब वहां पर हम जाते हैं पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जब वहां पर 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक कोई घर भी नहीं होता, जब वहां जाते हैं वो गरीब पसमानदा इलाकों के रहने वाले गयूर गैरतमंद मुसलमान, और बाबा जी की करामत देखिए, उन संगलाख पहाड़ों में जब हम जाते हैं वहां देखते हैं पहाड़ों पर, हालांकि किसी के पास अगर कपड़े भी नहीं है तो वो दरख्तों पर भी, पहाड़ों पर भी, पत्थरों पर भी लिख देता है लब्बैक या रसूल। तो ये करामत किसकी है? करामतें बहुत है और करामत उनकी पूरी जिंदगी करामत है। लेकिन अगर हमें कोई बात माननी, यानी अगर हमें मिशन को हम लेकर आगे चले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती भी होगी, कामयाबी भी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर करम फरमाए और हमारे अमीर मोहतरम और किबला बाबा जी के शबी को अल्लाह ताला इनको जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सदके में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अख्तार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं जनूबी पंजाब से अलामा आशिक फरीद साहब। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए आने वाले खतीब का। लब्बैक इदारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं अलामा पीर सैयद आसिफुल्लाह बुखारी वस्ती पंजाब के अमीर तशरीफ लाते हैं, इदारे ख्याल फरमाते हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, और साहिबो निगाहे इश्क मस्ती में
वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। साहबान ज़ी वकार, वक्त की कलील घड़ियां मेरे पास मौजूद हैं, रात की बहुत सी सातें गुजर चुकी हैं। मुझे आपको 1-2 मिनट में इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पाकिस्तान के नहीं, बर्रे सगीर के नहीं साहिबो, वो आलम इस्लाम के लीडर थे। 1 सदी पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब यूरोप से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौटे, उन्होंने वहां यूरोप की साजिशों को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि यूरोप यही चाहता है, आलमे कुफर यहूदो हनूद की यही कोशिश और यही साजिश है कि अगर इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपना है तो उसका एक ही तरीकाकार है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। और फिर यही साजिश की गई और फितनाए कादियानियत को बर्रे सगीर में फैला दिया गया, इसलिए कि ये फाका कश लोग, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग इस तरह अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। इनके लिए जो है वो इन्हें फितनाए कादियानियत में मुब्तला कर दिया जाए। फिर वो मुजद्ददे दौरा आया, वो दाता की नगरी से मुजाहिदे खत्मे नबुवत उठा, आलमे इस्लाम का वो लीडर जो अल्लामा इकबाल के अफकार की तर्जुमानी कर रहा था, वो अमीरुल मुजाहिदीन ये मिशन लेके उठे, वो खत्मे नबुवत का मिशन लेके उठे और उन्होंने आलमे कुफर को ललकारा। कादियानियत के मुंह पर एक कादियानियत ने, आलमे कुफर ने, यहूदो हनूद ने जो 100 साल साजिश की थी एक फितने को परवान चढ़ाने के लिए, अमीरुल मुजाहिदीन मुजाहिदे खत्मे नबुवत ने एक ही तमाचा ये कहकर कादियानियत के मुंह पे ऐसा तमाचा रसीद किया कि गुलाम अहमद कादियानी, तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबुवत का दावा करते हो और तुम्हारी औकात तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ऊंटनी के पेशाब के बराबर भी नहीं है। और ये ऐसा तमाचा था कि कादियानियत आज तक अपना मुंह छुपाती फिर रही है। साहिबो, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए यही कहना चाहता हूं कि आलम इस्लाम का लीडर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी को इंग्लिश बोलनी आती हो, वो बड़ा इंग्लिशदान हो। नहीं, आलम इस्लाम का लीडर होने के लिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी मजबूत होनी चाहिए। जब ये वाबस्तगी मजबूत होगी फिर पंजाबी में तकरीर की जाएगी, लोग खुद ब खुद उसका इंग्लिश में तर्जुमा करते फिरेंगे। साहिबो, बात मजबूत होनी चाहिए। और अमीरुल मुजाहिदीन ने अंदरूनी सफों में भी वो लोग जो अपने अपने नारे लगवाने लग पड़े थे, नारों का रुख
किसी और तरफ फिर गया था। आलम इस्लाम के इस अजीम सपूत, आलम इस्लाम के इस अजीम लीडर ने एक ही बात कही कि नहीं नहीं लोगों, ए मजहब के ठेकेदारों, नहीं नहीं, अब किसी का भी नारा नहीं लगेगा, किसी फर्द का नारा नहीं लगेगा, अब नारा लगेगा तो या रसूलुल्लाह का नारा लगेगा। सदाएं बुलंद होंगी तो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं। इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं अल्लामा अहमद रजा अमजदी साहब, कराची से तशरीफ लाए हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गंज बख्श फैज़ आलम मसहरे नूरे खुदा। नाक़साहरा पीर कामिल कामिल आहरा रहनुमा, जिसने ख़त्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, जिसने ख़त्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की अज़मत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब नाइब गौसो रज़ा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नफ़्फ़रल्लाहु मनक़दहु व रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स में मौजूद हैं। याद रखें, हर एक अल्लाह के वली के उर्स में आने वाला इस बात की तमन्ना रखता है कि वो जिसके उर्स में आया वो वली कामिल उसे देखकर मुस्कुरा लें और उनका दिल उससे खुश हो जाए और उर्स में आने वाले को साहिबे उर्स की नजर करम मिल जाए। अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमें नाइब गौसो रज़ा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहिमहुल्लाह ताला की नजर करम मिले, तो उसके लिए हमें अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमान ने जो नजरिया अता किया और जो आपकी दिली ख्वाहिश है, हमें उस पर गामज़न होना है। तो इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन की नजर करम हमें नसीब होगी। आपने क्या हमें नजरिया दिया, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या चाहत है? वो एक ही चाहत है कि बस आमिना के लाल का दीन तख्त पर आ जाए, अल्लाह के महबूब का दीन तख्त पर आ जाए। ये अमीरुल मुजाहिदीन की ख्वाहिश है। और याद रखें, करोड़ों हुजूर के गुलाम हैं, सब अल्लाह के महबूब की सीरत और सुन्नत को बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने करोड़ों में अमीरुल मुजाहिदीन को इतना बुलंद बाला मर्तबा अता किया। इसके पीछे वजह यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही पसंद है कि जो दीन लेकर मैं दुनिया में आया वो दीन गालिब हो जाए। उसी रसूलुल्लाह की ख्वाहिश को अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनाया और पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि तुम हुजूर के दीन को गालिब करने के लिए, हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए जिद्दोजहद करो, अपना किरदार अदा करो। एक बात अर्ज करूं, अब ये हुजूर का दीन तख्त पर कैसे आएगा? स्टेज पर जो मौसिसीन मौजूद हैं उनसे भी अर्ज करूंगा तवज्जो, और जितने हुजूर के गुलाम आगे से पीछे तक मौजूद हैं, सिर्फ एक मिनट के लिए आप मजीद मुतवज्जे हो जाएं
हुजूर का दीन तख्त पर कैसे आएगा? जो हमारे बाबा जी ने हमें नजरिया दिया, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं और जो हकीकतन रसूलुल्लाह की पसंद है कि हुजूर का दीन गालिब हो, हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए, ये कैसे आएगा? उसके लिए एक काम करना होगा। चाहे हमारे पीरान इज़ाम हो, चाहे हमारे उलमा इकराम हो, खुतबा इज़ाम हो, आइम्मा इकराम हो, या हम सब जितने हुजूर के गुलाम अवाम मौजूद